Hope you all are doing well, and in today's video I'm going to give you a lesson about the part 1 questions. Generally students ਨੂੰ part 1 ਦੇ questions ਵਿੱਚ like hometown ਜਾਂ study ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ topics ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ ਸੋ ਆਵਰ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਹੋਮ ਟਾਊਨ easy and effective answers ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਵਨ what is the name of your hometown ਤੁਹਾਡੇ hometown ਦਾ name ਕੀ ਆ I am from Shri Ganganagar like ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ Shri Ganganagar ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ hometown ਹੈ ਕੋਈ village ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ city ਆ so hail from ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I am from ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ which is the city in the north west of Rajasthan ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ north west ਆ so ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ city ਪੰਜਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ city ਦਾ name ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਵੀ state ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ mention ਕਰਨਾ simply ਇੰਨਾ ਹੀ answer ਕਰਨਾ ਹੈ Now, do you like your hometown? कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ hometown ਪਸੰਦ ਹੈ and why? Yes, I enjoy living in Shri Ganganagar. ਹਾਂ ਮੈਂ enjoy ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ because it is where the majority of my friends live. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ friends ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ and there are numerous activities to do. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ activities ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ along with it is a harmonious society ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ peaceful society ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ first part ਦੇ questions ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛੇ effective word ਬੋਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ is that a big city or a small place कि यह एक big city है या एक बहुत small place है so well with the comparison of metro cities the comparison ਦੇ ਵਿੱਚ and provinces in my country मेरी country ਦੇ provinces ਦੇ comparison ਦੇ ਵਿੱਚ my city is quite small ਜਾਂ ਮੋਡੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਡੈਸਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਬਿਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਕੁਡ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਿਲੇਜ like rather than city with the population of about the ਕਿੰਨੀ population ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ mention ਕਰ ਦੇਣਾ for example with the population about 5 lakh people 10 lakh people 15 lakh people so ਇਸ type ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ mention ਕਰਨਾ question number 4 what do you like about your hometown ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ hometown ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ in my opinion it's diverse food like cuisines ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ food ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ cuisine ਵੀ ਬੋਲੋ it's diverse food ਬਹੁਤ type ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ food ਹੈ which has made it well known both domestically and globally ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ domestically like ਮੇਰੀ nation ਦੇ ਵਿੱਚ globally internationally ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ famous ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ meals must be presented attractively ਜਿਹੜੇ meals ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ must ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ attractively present ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ with food items decorations and colors to create a gastronomic work of art like ਬਹੁਤ ਹੀ attractive work of art ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ according to Rajasthan culinary traditions yes ਇਸ question ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ food ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ vocab ਪਾਈ ਹੈ like gastronomic work culinary traditions domestically and globally ਇਸ type ਦੇ words ਆਪਾਂ use ਕੀਤੇ so these words are very effective to get more band score next one do you think you will continue living there for a long time ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੋਗੇ so because I intended to study abroad ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ study ਨੂੰ abroad ਕਰਨਾ here is mistake it is required to reside outside ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ word ਪਾਇਆ reside ਕਿਤੇ ਤਾਂ student ਨੇ ਬੋਲਣਾ live ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ reside so definitely ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ band score ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ to reside outside of my hometown for a period of time ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ period ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ however if at all possible ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ possible ਹੈ I would like to make my home in this lovely tranquil society ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਇਸ tranquil society ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ so tranquil society ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ harmonious ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ tranquil ਬੋਲਿਆ so ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੈਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ would you prefer to live somewhere else and why ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ why
ਫॉर द मोमेंट आई एम हैप्पी लिविंग हेयर कि हुण तां मैं बहुत खुश हाँ इत्थे रह के बट लेकिन आई वुड लाइक टू लिव इन अ प्लेस विद अ कूलर क्लाइमेट मैं एक ऐसे दी प्लेस ते रहना चाहूँगा जित्थों दा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कूल होवे एंड बी नीयर अ बीच इन द फ्यूचर ते जां फिर फ्यूचर दे विच मैं एक बीच दे कोले जाके भी रहना पसंद करूँगा Next, do you think your hometown is a good place for young people and why? कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ hometown ਹੈ ਉਹ young people ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ place ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ? Yes, Shri Ganganagar offers a variety of activities. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ activities ਨੂੰ offer ਕਰਦਾ ਹੈ for young people, including sports, music and cinema. That's why I think it's a good place for young people to live. Is there anything you dislike about your hometown? ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ hometown ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ? Yes, one thing is drainage system. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ drainage system. I don't like, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ especially in the rainy days, especially rainy days ਦੇ ਵਿੱਚ the sewages are overflowed, ਜਿਹੜੀ sewages ਹੁੰਦੀਆਂ overflow ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ and make the streets more dirty ਤੇ streets ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ dirty ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹ 8 questions ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 2-3 ਪਾਰਟ ਹੈ ਲਾਈਕ 2 ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਔਰ ਹੋਮ ਓਨਲੀ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आंसर कर सकते हो इफेक्टिवली नेक्स्ट पार्ट इज स्टडी नैक्सट आप गल करते हैं स्टडी तो यह भी बहुत ज़्यादा लाइक सिंपल क्वेश्चन है बट जनरली स्टूडेंट्स ने आंसर इफेक्टिवली नहीं आते सो वट आर द इफेक्टिव आंसर्स ऑफ दीज सिंपल क्वेश्चंस लेट्स सी फर्स्ट वन what subject or subjects are you studying ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ I have just completed my senior secondary in medical stream ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ bachelor's ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ bachelor's if master's ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ master according to your education background ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ in medical stream ਜਿਹੜੀ ਵੀ stream ਹੈ commerce arts ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ bracket 'ਚ ਲਿਖਿਆ name of your subject now I wish to go abroad ਮੈਂ ਹੁਣ abroad ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ या ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਮਾਈ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੈਟਸ ਇਟ ਇੰਨਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸੋ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ ਮੇਜਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਮੀ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਸ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ not an effective answer to get 7 or 7.5 you will get only 5.5 6 that's it in this type of questions so now the answer is I believe ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ I would assist it would assist me ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ assist ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ me to accomplish ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ my dreams ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ my aim ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ of promoting my nation's medical advancement to the rest of the globe ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ ਆਫ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ promoting my nation's medical advancement to the rest of the globe ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ rest of the globe ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਲਾਈਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੀਮ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਮਰਸ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ CA ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ Now third question do you like your major why and why not ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ that I have interest in it I like it and so on so ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ yes of course ਸਟੱਡੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਿਊਮਨ ਐਨਾਟੋਮੀ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਇਟ ਅਸਿਸਟਸ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਔਰ ਇਟ ਏਡਸ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੋ ਮੀ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਵਿਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕੀਪ ਅਪ ਵਿਦ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਰਬ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਇਟ ਅਸਿਸਟਸ ਮੀ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਵਿਦ ਫੰਕਸ਼ਨਲ and hormonal changes in the body simply this is the correct answer
ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਆਈ ਹੈਵ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਆਨਸਰ ਬੋਲਦੇ, ਸਭੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਿਸ਼ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਿੰਸ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ that I want to go in this stream. So these are the simple answers, everyone speak it. So now ਜੇ ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਟ ਅਸਿਸਟਸ ਮੀ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਵਿਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਅਪਡੇਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ ਵਿਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਐਂਡ ਇਟ ਐਮੈਲੋਰੇਟਸ ਲਾਈਕ ਇੰਪਰੂਵ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਮੈਲੋਰੇਟਸ ਮਾਈ ਐਨਾਲਾਈਟੀਕਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what kind of school did you go to as a child? As a child ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ? I went to a public elementary school as a kid. As a kid ਮੈਂ public elementary school ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। In my area there is quite large school, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ that bestows ਜਾਂ that provides, ਇਹਦਾ bestow ਦਾ synonym provide, both high quality, both ਆਪਾਂ word use ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਬੋਥ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅ ਸਪੋਰਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸੋ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਇਹ ਹੈਗੇ 8 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਡਮਿਟਡ ਮੀ ਇਨ ਦੈਟ ਜਾਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਕੂਲ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਲੇਜ, ਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਥ ਵਰਡ ਲਾ ਕੇ, ਬੋਥ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ education and a supportive environment. So examiner ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ that your background is quite like well and quite high quality education you have. Now question number 5, what was your favorite subject as a child? As a child ਤੁਹਾਡੇ favorite subject ਕੀ ਸੀਗੇ? Was, right? Was your favorite subject? So well, I used to be very passionate. Yes, what a beautiful line here I have used. ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ I used to be very passionate about drawing, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ child ਸੀਗੇ ਤਾਂ drawing is one of the favorite subjects of the children. So when I was a little girl ਜਾਂ boys, ਮੈਂ ਇੱਕ little girl ਜਾਂ boy ਸੀਗੀ, it was fun to work with brushes and colors. ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ brushes ਤੇ colors ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, as it was the time when I could indulge in my own creative world. ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ creative world ਦੇ ਵਿੱਚ indulge ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। Do you think your country has an effective education system? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ to be honest I am not convinced. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਟਿਲ ਕੇਅਰਸ ਫॉर ਟੂ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਮਾਰਕਸ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 90 80 99% ਆਉਣ, ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਰਾਈਵਨ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਰਾਈਵਨ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਰਾਈਵਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Our system has become overly stressful. ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਓਵਰਲੀ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟੋਟਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, a very effective answers. Usually students speak that the education system of my country is based on theory, they do not provide us a practical knowledge, that's why I do not like the education system of my country.
हर किसी का यही आंसर है, हर एक स्टूडेंट का यही आंसर है। जे उत्थे ओह तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट एक दिन दे विच स्पीकिंग लैंदे है तो ऑलमोस्ट 18 स्टूडेंट का आही आंसर होगा। सो यू वॉन्ट टू बी वन ऑफ द 18, सो यू वॉन्ट टू बी द रेस्ट ऑफ द 2, तुसी दूसरे 2 बनने हैं या तुसी 18 बनना है। सो 18 6 और 6.5 हाईली 6.5, बट 6 और 5.5 नॉर्मल स्कोर देंगे है। जे तुसी अच्छा आंसर बोलना यू वुड गेट 7.5। नाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग कि तुसी अगे काम करने की सोच रहे हो। सो जनरली द आंसर ऑफ स्टूडेंट दैट आई डू नॉट आई एम नॉट लुकिंग फॉर द वर्किंग, स्टिल आई एम अ स्टूडेंट इदा राइट। बट इदा आंसर वट इज़ द करैक्ट आंसर, एब्सोल्यूटली इट इज़ फैंटेस्टिक टू जॉइन वर्कफोर्स। हुण तुसी एग्जाम देन जा रहे हो आइल्स का, इट मीनस तुसी 12th पास आउट हो। सो उस तो बाद जिहड़ी आ हुण फॉरन कंट्रीज़ है वो भी तो वर्क की परमिशन दे रही ने। सो तुसी किवें कह सकते हो कि तुसी काम नहीं करना। ईवन जिहड़ियां लाइक फॉरन कंट्रीज़ है और द एग्जामिनर जो उत्थे होणगे दे गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द वर्क एंड यू आर डिनाइंग टू डू वर्क। सो डेफिनेटली यू कैन assume your marks or band scores. It is fantastic to join workforce, especially when I get paid to do something I enjoy. Especially ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ किस चीज़ ਲਈ पे ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। It will not only cover my expenses, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਆਫਰ ਮੀ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ। ਯੈਸ, ਦ ਵਰਡਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੀਅਰ, ਇਟ ਵਿਲ ਆਫਰ ਮੀ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਨਰਲੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਇਟ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ you will get 7.58 marks in these two topics as well. So subscribe the channel if you are new on my channel, so that you will get the notifications for the further videos. And the next topics will be spending time with others and pets and animals. Every day 2 topics ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ topics ਹੈ spending time with others and pet and animals. So let's meet in the next video with these 2 new topics and with the great and advanced answers with an advanced vocabulary. So bye bye, take care.